सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हराए। श्री हर कृष्ण जी ध्याइया जिस डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे धाए। सब ताई होए सहाय दसवें पातशाह धन धन साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। शमशेरे पिता दोनों पातशाह जी के जो स्वरूप। धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौं साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हों ने आप जी का पवित्र नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देग कैंडिट किया। तिन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंगड़ियां धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए कोपरियां लहाइयां चरखड़ियां दे चढ़े तन आरियां नाल जराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई। तिना शहीद सिंह सिंगड़ियां भुजंगियां दी कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां झंडियां बुंगियां निशाना जी का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सदका सर्व सुख होवा जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय गुरु खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नूं सिक्खी दान केस दान रहत दान विसाहो दान विवेक दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जय जयकार। गुरु खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो जिन्हां गुरुद्वारियां गुरधामां तो महाराज शब्द अवतार हाजिर हजूर जाहर जहूर सर्व कला भरपूर कलयुगी जीवां दे आधार जुगो जुग टल चबर छत्र तखत दे मालक सतगुरु जी आप जी दे पावन पवित्र चरना कमलों विखे अरदास बेनती जोदड़ी। सतगुरु जी जन्म मरण दोहू मनाही जन परोपकारी आए दे महावाकांसार। दो पुतां वाले बाबा जी दे जन्म दिन नूं अते उन्हां दी बरसी ते मुख रखदे होया उन्हां दे सेवक परिवार संगतां वल्लों सरदार प्यारा सिंह जी नागरा इंग्लैंड निवासी सरदार मेजर सिंह जी पिंड कालूपुर तो समूह परिवार वल्लों मिल करके सतगुरु जी आप जी के चरणों के ओट आसरे लेंदिया होया आप जी के स्वरूप आप जी के निजी अस्थान तो महापुरुषों के अस्थान से लिया करके सरदार प्यारा सिंह जी तंदुरुस्ती मुख रखद्या होया परिवार की चढ़ती कला मुख रखद्या सतगुरु जी गुर की बाणी आए। तिन सगली चिंत मिटाई जी दे दो श्री सुखमनी साहब जी के जाप प्रारंभ करवाए हुए सन। आप जी की अपार अपार कृपा बख्शिश रहमत हुई। सतगुरु जी आप जी की कृपा द्वारा आप जी की पावन पवित्र बाणी श्री सुखमनी साहब जी की बाणी के जापां की संपूर्णता ही हुई है। सतगुरु जी आप जी के दासां पासों आप जी की पावन पवित्र बाणी के जाप करदियां कोलों रामकली आनंद साहब जी दीयां 6 पौड़ियां के पाठ करदियां कोलों अनेक प्रकार दीयां भुलां गलतियां हुईयां हन। सतगुरु जी आप कृपा करके हुईयां भुलां दी खिमा बख्शनी अगे तो सचेत हो करके एकाग्रता बख्श करके बाणी पढ़न दे बल उदम सूझी ते समत बख्शिश करने जी आप जी की पावन पवित्र बाणी पढ़ी सुनी सोध कर सचखंड विखे प्रवान करने जी आप जी की पावन पवित्र बाणी पढ़ी सुनी का फल भाव
ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਤ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਿਆ। ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡੇਰੇ ਖੇੜੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਤਿਰਪੁਰ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ, ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੇਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਜਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਝ ਹੈ, ਕੂੜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਠਵਾਰ ਹੋਏ ਸੋ ਮਿਰਾਂਗੇ, ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੁਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਵੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਬੜਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਬੜਾਈ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝੇ ਪਾਸ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਤ, ਦੋਲਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा देना। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना, संत हमारा गहना। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हमारा गहना, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। संतन स्यों हमला काट्यार, भगत परे भंडारा। संतन स्यों हमला
भगत परे भंडारा भगत परे भंडारा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना संत हमारा गहना संत हमारा गहना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संतन को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा संतन को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहाँ करे दो जो पाट्यो सगलो लेखा पाट्यो सगलो लेखा पाट्यो सगलो लेखा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना संत हमारी ओट सताणी संत हमारा गहना संत हमारा गहना संत हमारा गहना हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा महानंद पए सुख पाया संतन कै प्रसादे महानंद पए सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर स्यों मन मानिया रंग रते बिसमादे रंग रते बिसमादे रंग रते बिसमादे हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी माओ तिन तन जड़े दी माओ आए सबर से आए सबर
सफल से आए सफल से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से आप लिए लड़ लाए सोई सोई देव 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 जो मांगे ठाकुर अपने दे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देव 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 मांगे ठाकुर अपने दे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देव 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 नानक दास मुख ते जो बोले तिहायूं सच होवे सोई सोई देव सोई सोई देव सोई सोई देव सोई सोई देव वाहिगुरु सतਿਗੁਰਾਂ ਦੇ पावन पवित्र चरणों अंदर जुड़ बैठी सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी आप सर्व संगतां वड भागे हो जिन्हां ने सतਿਗੁਰਾਂ ਦੇ बख्शे बल उदम अनुसार की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ पीरां दा महापीर तू है फकर अवल फकीर तू है हासा भी तू मीर तू है रूह दा असल शरीर तू है सब भैणां दा वीर तू है शुरू भी तू अखीर तू है वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु
रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे ही छत्ते तेरे रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे ही छत्ते तेरे फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग ये सारे कत्ते तेरे तू कण कण विच कण कण तेरा सत ही सुर ने सत्ते तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह सरदार प्यारा सिंह जी लुधियाने वासी तथा ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆਪ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰਤਾ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰਨ ਪਾਈਆਂ ਸੋ ਹੋਏ ਸਭੂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਰਬ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਨੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ धरती तन होई तन होए अंबर सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन दे मत्था टेक दे तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानण दा दरिया वगे उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी उत्थे अज भी वरते देग बाबा पार नानक सब थाए ओंकार नानक नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक तू नूर दा फुटदा चश्माए तू रोशनियां दी रेखाएं एक तेरा ही दरबार सच्चा बाकी सब भरम भुलेखाए तेरा शब्द सुना वैराग होवे तन मन दे बदलन वेग बाबा नानक सब थाए ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए क्यों कार नानक
दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। 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 तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही। जम नहीं आवे नेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गमदारी दानी दम गमदा मग गम मगर सा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मीटे कोई, तेरी बख्श न मीटे कोई। सतगुर का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। नाम ते आयन सुख पल पायन आठ पहर आराध है। नाम ते आयन सुख पल पायन आठ पहर आराध है। तेरी शरण तेरे परवास है, तेरी शरण तेरे परवास है। पंज दुष्ट ले साधे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। जिन कल राखी मेरी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता। मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। रे 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 नि रे रे नि रे द नि रे ग रे द म द नि रे ग म ग रे द नि द म द रे द रे ग म द म ग रे द म ग रे द नि द रे द रे ग रे द। सरे ग रे रे सा नि सा द द नि सा रे ग रे सा। सरे ग रे सा द नि सा रे ग रे रे सा। सरे ग रे सा द नि सा रे ग रे रे सा। सरे ग रे सा द नि सा। सरे ग रे सा द नि सा।
सारे ग रे सा दा नी सारे ग रे सा दा नी सारे ग म सारे ग रे दा नी सारे ग म दा सारे ग रे सा दा नी सारे ग म दा नी सारे ग रे सा दा नी सारे ग ग म दा सारे रे ग रे ग म ग म म दा म दा दा नी दा नी दा सारे नी दा नी दा म दा म ग म ग रे ग रे दा सारे रे ग रे ग म ग म दा म दा दा नी दा नी दा नी दा नी दा म दा म ग म ग रे ग रे रे सा जिसके गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पिया गुर के चरण तोए तोए पिया गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा गुर की रेण नित भजन करो जन्म जन्म की हूँ मैं मल हरूँ गुर की रेण नित भजन करो जन्म जन्म की हूँ मैं मल हरूँ तिस गुर का अगन ते हाथ दे राखा इस गुर को चुलावो अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर सबे दी संभाल अपनी मेहर कर सबे दी संभाल अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर
ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ, ਮੁਝ ਉਪਾਏ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ, ਮੁਝ ਉਪਾਏ। ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ। ਦੁੱਖ ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ, ਦਾਲਤ ਭੰਨ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਸਭੇ ਦੀ ਸਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ, ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾ, ਸੁਣੀ ਦਾਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ, ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ, ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਹੋਣੀ ਸੂਜੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਜੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਚਾਈ ਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫੜ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਈ ਦੋਗੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਹਰੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਖੰਨੀ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਖੰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਜੀ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਸੂਜੀ ਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮੱਖਣ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿੱਟ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਦਾ ਉਹ
ਭਲਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਮਲੀਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਮਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਝੋਲੀ ਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਭਾਵ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਕਾਈ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਪਲਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਬਸੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋੜ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋੜ ਦੀ ਜੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਬੋੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋੜ ਦੀ ਜੜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਿਆ। ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਭੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਰਗਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਧ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਮਹਿੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਾ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸੀ ਉਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਲਾਗੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੁਰਤ ਉੜਿਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਕੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆ ਜਾ ਚੂਰੀ ਖਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੇ ਛਡਾਏ ਫਿਰ ਹਾਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਵਨ ਦੀ ਫਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਜਹਾਨ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਜਿਨ ਤਜੀ ਹਰਖ ਸੋਕ ਇਕ ਸਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਹੁ ਕਥਾ ਉਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, जितने भी आप माई भाई दो गुत्तां वाली सरकार दे पावन पवित्र अस्थान ते पावन पवित्र दरबार दे विच प्रबंधक गुरमुख प्यारियां दे उद्यम पुरुषार्थ दा सदका खट दर्शन साधु समाज दे तत बेते महापुरुषां कोलों प्रवचन सरवण करके अपने समय अते सवासां नूं सफलियां बना रहे हो, उत्तम कर्मां वाले हो। सतगुरां दी दो गुत्तां वाली सरकार दे पावन पवित्र दरबार दे विच साडे अति सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सतनाम दास जी गजर मदूदा वाले, सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा सतनाम सिंह जी मजारी वाले, श्रीमान संत बाबा सतनाम दास जी खन्नी लबाणे वाले, आप सरबत संगतां नूं महापुरुषां दे साधुआं दे जिहड़े गुण ने ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ, ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਨੀਚ ਲੋਕ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੇ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਠਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਹਰ ਕਠਨ, ਅੰਤਰ ਮ੍ਰਿਦ ਕੋਮਲ, ਅੰਤਰ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਹਰ ਕਠਨ, ਉੱਤਮ ਜਿਉ ਨਲੀਏਰ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਨ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਹਰ ਕਠਨ, ਉੱਤਮ ਜਿਉ ਨਲੀਏਰ। ਬਾਹਰ ਮ੍ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਕਠਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ? ਨੀਚ ਪੁਰਖ ਜਿਉ ਬੇਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਨੀਚ ਪੁਰਖ ਹਨ ਬੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਹਿਰਦੈ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਨੀਤ ਭਾਵ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਿਰਦੈ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਾ ਕਵੀ ਨ ਪਰ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਕਵੀ ਜਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜਨ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖ ਦਰਵੈ ਨਵਨੀਤ ਪਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਨੀਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਨੀਤ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਨਿਜ ਦੁਖ ਦਰਵੈ ਨਵਨੀਤ ਪਨੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਵਨੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਘਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਸੇ ਕੁਠਾਰ ਕਟੈ ਤਰ ਚੰਦਨ ਗੰਧ, ਤਿਸੈ ਮੁਖ ਦੇਵਤੀ ਹੇਤ ਇਹੀ ਸਰਬਾਤ ਮਿਹਰਤ, ਤਾ ਪਦ ਕੰਜ ਨਮੋ ਨਿਤ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਖਿਮਾ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੂਟੋ ਮਿਆਰੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਟਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਧੋਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧੋਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਸਿੱਖ ਫਿਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਵਰਤਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕੱਲੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਫਕੀਰ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਜਨਬੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਲੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਓਨਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੀ ਮੱਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਖਾੜਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੋਧੇ ਬਲੀ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਦਰਖੇਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਗੌਂਸ, ਕੁਤਬ, ਗਰਦਨਰਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ 2 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਭਗਵੇ ਚੋਲੇ ਨੀਲਕੰਠ ਚੋਲੇ ਜੇ ਹਰੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ ਬੌਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਕੱਢ ਲਾ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਨਾਰਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਜਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਦਾਸ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਠਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਚੁਗਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੂੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਚੌਖਟ ਤੇ ਖੜਿਆ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉੱਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੌਤਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿ ਸੱਚ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤਿਆ ਵਾਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਆ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾ ਖੋਲ ਅੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮੰਗ ਪੰਡਤਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤਾ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪੰਡਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗੋ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ, ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣੇ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 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 ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਵਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਵਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿ ਸਾਂ, 2 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਦੀਂਦੇ ਰਹਿ ਸਾਂ। ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਨਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ
ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਬਲਾਲ ਉਲ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਈਦ ਸੰਗ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਆਪਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੈਲ ਗੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਲਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। 5000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਗਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਤਬ ਮਨਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਲੀਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਲੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਉਜਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਰ ਵੱਜੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰ ਵੱਜਦੀ। ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਬੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ ਧਰਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੀਂ, ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋ ਆਣ ਚੜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਣਸ ਹੈ ਅਣਖੀਓ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਜੋ, ਮੇਰੀ ਅਣਸ ਹੈ ਅਣਖੀਓ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਜੋ। ਕਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ, ਕਦੇ ਲੜਦੀ ਵਿੱਚ ਗੜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੀਂ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਗਾਵਣ ਲਈ, ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੀਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੋਧਾ ਮੁੜ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੋਧਾ ਮੁੜ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜੋ, ਫੜ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਆਣ ਤਲੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ
जरा मैनू समझ लवीं हीरां वालिया सिक्खीए ये तां कंढियों तिखीए सिक्खी ताज गोबिंद सिंह दी ताज गोबिंद सिंह दी रोलो ना खुरसी लई मैं सिੱਖੀ गुरुआं दी जरा मैनू समझ लवीं जरा मैनू समझ लवीं ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਤਾਰਕ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਆਪੀ ਤਖਸ ਜਾਵੇਂ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹੇ ਪਕੜੇ ਆਖਿਓ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹੇ ਪਕੜੇ ਆਖਿਓ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀਰੇ ਭਾਗ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਔਲੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗੇ ਕੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀਰੇ ਭਾਗ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਔਲੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਸਤ ਮਲੰਗੇ ਆਪ ਸੁਜਾਵੇਂ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹੇ ਪਕੜੇ ਆਖਿਓ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹੇ ਪਕੜੇ ਆਖਿਓ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ बाहें पकड़ राखियो लाज गुरु जी मेरी की मर्जी बाहें पकड़ राखियो लाज गुरु जी मेरी की मर्जी तक का जाना ओ दिल चुप सार लिया तेरी बजाना
तेरी चीज पीछे जाके तू भुला दिया डोब जाए तार दिल तेरे नाल ला लिया हाँ डोब जाए तार दिल तेरे नाल ला लिया डोब जाए तार दिल तेरे नाल ला लिया गुरु प्यारी साध संगत जिन्हां ने दिल उस मालिक दे नाल जिस मालिक ने इन्ना सोहना जीवन लेके सानू संसार विच भेजिया ना इन महापुरुषों ने अपने हृदय नूं अपने ढल गईयां शामां रह गए गिनती दे साथ शामां रह गए गिनती दे साथ ओ छड़ भी दे लुक मचाइयां दातियां दे साथों चलियां नी जा
क्योंकि जिन मालिक की याद में जुड़ कर बैठे हैं मरी मरी उस महान ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्म लीन धन धन छवट दो गुत्तां बड़ी प्रकार जिन्हां दे पवित्र स्थानां दे उत्ते आपां सारे ही रल मिल के उन्हां दा जो बरसी समागम है उन्हां दे विच नमस्कार करदे होए आओ आओ कविता दिया लेना आप श्रवण करिए जी। तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वारे पे आना तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है, तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है, मेरे बिगड़े बनाना तेरा काम है, मेरे बिगड़े बनाना तेरा काम है, तेरे द्वारे पे आना तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ
किते मुर्शिद मन विच लाई हर रंगे हर जाई ah
तू